مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خوش آمدید ناظرین۔ اپنی اصلاح، دوسروں پر تنقید بڑی آسان ہوتی ہے، دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیب بھی بہت بڑے بڑے نظر آتے ہیں، دوسروں کی چھوٹی سی برائی بھی بڑی برائی نظر آتی ہے، لیکن اپنے اندر دیکھنا، اپنی اصلاح کرنا، روزہ اس کی طرف بھی دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ لغاری صاحب نے کہا، جب آپ صبح سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اللہ کی طرف ہی رجوع رکھتے ہیں۔ آج ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ روزہ گزارنے کے لیے ہم ایسے اعمال و افعال کرتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہم کہتے ہیں یہ مولوی کی باتیں نہیں ہیں، مولوی کی بات آپ نہ مانیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ضرور مانیے۔ وہ اللہ آپ کا بھی اتنا ہے جتنا میرا ہے، جتنا کسی مولوی کا، جتنا کسی پیر کا، جتنا کسی فقیر کا، اور اللہ کے نبی بھی اتنے ہی آپ کے ہیں جتنے میرے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو کہا، جو اللہ نے کہا، اسے مانیے گا اور اپنے روزے کو خراب نہ کیجیے گا فحش گوئی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، اور اپنے اندر دیکھیے گا اپنی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے۔ لغاری صاحب، روزہ رکھنے کے بعد اپنی اصلاح کا تصور اور کون سے اعمال جو روزے کی افطار سے لے کر تراویح تک ہمارے ٹائم کو، ہمارے وقت کو قیمتی سے قیمتی بنا دیں۔ گزارش یہ ہے کہ رمضان اور قرآن، ان دونوں کا ایک خاص تعلق ہے۔ رب العزت نے قرآن کریم کو اس ماہ سیام کے اندر اتارا، اور اس کا آپس میں جو تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اگر ان دونوں کو پر عمل کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے اور ادھر رمضان کے وہ مقاصد جن کے بارے میں میرے آقا کا ارشاد ہے کہ آپ نے جس طرح رمضان گزارا ہم بھی اسی طرح رمضان گزاریں، تو اس کا اعجاز جس کی طرف آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ سارا دن تلاوت ہی کرتے رہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپاہج ہو کر ماہ رمضان کے اندر بیٹھ جائیں اور آپ سوائے مسجد کے کہیں اور نہ جائیں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ امتحان تو یہ ہے کہ آپ بازار میں بھی جائیں، وہاں پر بھی بیٹھیں، اپنا کاروبار بھی کریں، اور اس کاروبار کے اندر آپ اس طرح کاروبار کریں جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس طرح صحابہ کرام نے یعنی کیا، پورا تولے، ملاوٹ نہ کریں، زیادہ نفع نہ لیں، بے شک، بالکل ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی بدقسمتی لعنت ہے اس وقت کہ رمضان المبارک کا ادھر چاند نظر آتا ہے، ادھر تمام تر جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں پر چلی جاتی ہیں، اور روزے دار ایک طرف روزے دار ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ پریشان ہوتے ہیں کہ شام کی افطاری کا سامان کیسے کرنا ہے۔ بلکہ اب تو لغاری صاحب رمضان آنے سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی قحط آنے والا ہے، بے شک، اور لوگ بھاگتے ہیں فلاں چیز خرید لیں، فلاں خرید لیں، فلاں خرید لیں، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ نہیں، یہ میرا خیال ہے توکل کے بھی خلاف ہے، توکل کے بھی جو نہیں ملتی نہ ملے، اسلام کے تجارتی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ درست۔ جو تاجر اپنے فیکٹری میں بیٹھ کر، اپنی دکان پر بیٹھ کر، اپنے کاروباری مرکز پر بیٹھ کر تجارت میں وہ اصول اپناتا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، وعدہ صحیح کرتا ہے، تولتا صحیح ہے، اس کا ذخیرہ نہیں کرتا، اور جو دام ہے وہ صحیح وصول کرتا ہے، اس پر منافع زیادہ نہیں حاصل کرتا، ایسا تاجر میں سمجھتا ہوں کہ ولی اللہ ہے آج کے دور کے اندر۔ اور ہمیں ان لوگوں، اور سچا تاجر جو ہوگا وہ شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت۔ بے شک حضور کا یہ فرمان ہے، وہ صدیقین اور سچوں کے ساتھ ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں آج کے دور کے اندر دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کیا اس سے عامت الناس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیا اس سے ہم مسلمانوں کے دلوں کو دکھا رہے ہیں یا ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم تجارت کے اندر
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाते हैं, सहाबा के रास्ते को अपनाते हैं। क्या सहाबा इकराम के पास पैसा नहीं था? जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हजरत उस्मान गनी के पास पैसा था और समझता हूं आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। मैं समझता हूँ लगारी साहब कि रमजान में वो ताजिर जो बड़े लंबे लंबे जो है दस्तरखान लगाते हैं, अगर वही वो अपना मुनाफा कम कर दें और वो दस्तरखान लगाने की बजाय अवाम नास को ये सहूलियात दें और अपने घरों का थोड़ा बजट कम करके वो बजट भी तो ये जो इस्लाम इंसानियत का दीन है, कम से कम इंसानों को इससे रिलीफ मिलेगा और उसको अजर मिलेगा, वो उसके अजर में शुमार होगा, उसकी नेकी में शुमार होगा। और जैसा कि आपने अभी कहा कि रमज़ान तो कुरान का महीना है, तो तरावी जो है उसका एहतमाम और कुरान करीम को पढ़ने का एहतमाम, ये तो मैं समझता हूँ लाजिम हिस्सा होना चाहिए। इस पर हमें आप कुछ बताइए। गुजारिश है कि ये लाजिम हिस्सा है, हमारे मुआशरे में राइज है। मदीना तैयबा के अंदर, मक्का मुकरमा के अंदर आप भी तशरीफ़ ले जाते हैं, हम भी कई बार हाजिर हुए हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि मुसलमान मिलकर कुरान करीम की तिलावत और तरावी से हर किस्म के तासुब से बालातर होकर उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और यहाँ हमारी मसाजिद के अंदर भी अल्लाह का करम है कि लोग कशां कशां आते हैं और नमाज तरावी के अंदर शरीक होते हैं, बच्चों की तरबियत होती है, वो आते हैं। फजर की नमाज के अंदर छोटे छोटे बच्चे आज भी मैंने देखा कि आए हुए थे और वो भी नमाज के अंदर शामिल थे। ये हमारे घरों की तरबियत अगर सही होगी तो यकीनन हमारी माँ, हम एक मुसलमान कौम है, यानी हम कोई हमारा मुआशरा जो है उसमें शिद्दत पसंदी तो जरूर आ गई, लेकिन हम अपने दीन इस्लाम जो है उसके इत्दाल के रास्ते से तो हटे हुई कौम नहीं है। इस शिद्दत को ख़त्म करने के लिए भी ज़रूरी ये है कि हम रास्ता वो अपनाएं जो मेरे आका का रास्ता है और वो और कुरान का रास्ता है। आपकी इसी बात क्योंकि रोज़े से मुंसलिक है, तो देखे ना जी, अल्लाह ने जब हमें इत्दाल पर ले आया, अल्लाह कि पूरी रात का रोज़ा नहीं, रोज़ा थोड़ा हो गया, पहली कौमों की निस्बत वो अमाल जो उन पर हराम थे हमारे लिए हलाल हो गए रात को। तो जब अल्लाह ने हमारे दीन को इत्दाल का बनाया है, तो लगारी साहब फिर हम क्यों ना अपने दीन को इत्दाल का दीन रहने दें। बेश बेश देखें, नवाफिल पढ़ें आपको फ़र्ज़ का सवाब है, एक फ़र्ज़ अदा करें आपको 70 फ़राइज़ का सवाब अल्लाह ने दे दिया। ये तो यानी जैसे वो ताजिर हजरात बाज़ औक़ात लूट सेल के नाम से अपनी मार्केट खोलते हैं, रब ताला ने इस महीने को इसी तरीके से लगा दिया है, जो ले सकते हो मेरी रहमत के दरवाजे खुले हैं, आओ और अपना सर झुका के तो देखो, मेरी रहमत सारी रात आवाज़ें बुलंद करती रहती है कि आओ। कोई है जो रमज़ानुल मुबारक की बरकत हासिल करना चाहे, कोई है जो मग़फ़रत चाहता हो, कोई है जो रहमत चाहता हो, कोई है जो दोज़ख से आज़ादी चाहता हो। ये 3 अशरे जो हैं रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें अता हुए हैं, जिनके ये नाम मेरे आका ने हमें बता दिए हैं। हमें ये चाहिए कि ये क्या क्या है जी 3 अशरे जरा। पहला अशरा रहमत है, रहमत का अल्लाह, यानी पहले अशरे में अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की रहमत बरसती है, वो तलाश करती है कि आओ मुझे हासिल करो। अल्लाह। और दूसरी मग़फ़िरत की है, अल्लाह बख्शिश उसमें रब ताला बख्शिश बांटते जाओ लेते जाओ। और तीसरी जो है वो दोज़ख से आज़ादी, इत्कुम मिनन नार, जिसको हुज़ूर ने फरमाया कि इत्कुम मिनन नार, ये दोज़ख से रिहाई का अशरा है। तो ये 3 अशरे हमें रमज़ानुल मुबारक ने अता फरमाए हैं, रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस महीने में अता फरमाए हैं, हजूर के सदक़े में अता फरमाए। हमें ये चाहिए कि हम तास्सुबात से बाला होकर, हम आज के मुआशरे के अंदर जो गलत चीज़ें हमारे अंदर आ पहुंची, कम से कम रमजान में तो हम एक दूसरे को तस्लीम कर लें। मैं अर्ज करता हूं कि रमजान में तो एक दूसरे की रमजान को हमने सही मानों में गुजार लिया तो इसका असर सारे साल पर पड़ेगा। जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि तरबियत, जैसे पुलिस का आदमी वो एक अरसा तक 3 साल तक बाहर रहता है, लेकिन उसके बाद उसको लाइन में भेजा जाता है कि अब इसकी तरबियत जरूरी हो जाए, इसकी ततहीर हो जाए, इसका पेट बढ़ गया है तो इसको दौड़ाओ ताकि ये सीधा हो जाए, इसको बंदूक चलाना फिर सिखाओ। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, जब वो हासिल कर लेता है तो उसकी तरबियत हो जाती है। रब्बुल इज़्ज़त ने साल में ये महीना में ऐसा अता फरमाया है कि आप रोज़े रखें और जो गुनाह आपके ज़िम्मे हैं वो रब ताला अपनी रहमत के सदक़े में बख्श दे।